علي مظهر العجائب تجد هون لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 درود بآواز بلند. عزاداران مظلوم کربلا، موالیان ولی حق، سب سے پہلے آج کے ذکر حسین میں اپنی پاکیزہ گفتگو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں کے نام کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بغیر کسی تمہید کے میں ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا چاہتا ہوں. جو بندے بیدار بیٹھے ہیں، پہلا جملہ اپنی سماعتوں کی نظر لیجئے گا. بھائی جان، ہم چوک پہ ہیں، عزاداری کر رہے ہیں، ماتم داری کر رہے ہیں یا حسین کر رہے ہیں. میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں. ہمارا کوئی اتنا بڑا مجمع نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مجمع نہیں ہے، لیکن 1 لاکھ بندہ اس چوک سے، اس گلی سے، اس بازار سے ناچتا ہوا گزر جائے، ڈانس کرتا ہوا گزر جائے، نہ کسی کے ماتھے پہ پسینہ آتا ہے اور نہ ہی جبین شریعت میں بل آتا ہے، اور اسی چوک سے 5 بندے یا حسین کہتے ہوئے گزر جائیں، انہیں موت آ جاتی ہے. جہان حسین دے نال ہے، ساری دنیا قرآن دا نال ہوندی تے قرآن حسین دے نال ہے. بے شک اس حاکم میں جو بھی دل اندر ارمان حسین دے نال ہے، اس کائنات دا ہر ایک غیرت مند انسان حسین دے نال ہے. بے شک نہ کسی کے ماتھے پہ پسینہ، نہ وہ ناچتے ہوئے ڈانس روکے جاتے ہیں، نہ وہ شادیاں روکی جاتی ہیں. حسین کے ذکر سے انہیں تکلیف ہوتی ہے، اور جب ہمارا کوئی ماتمی نوجوان 5 بندے، 10 بندے، 1000 بندے چوک سے بازار سے ماتم کرتے ہوئے گزریں، انہیں پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پتہ چلا دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا نام ہے ماتم حسین ابن علی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. آج گرمی بھی ہے، بازار بھی ہے، یہاں پہ کوئی چٹائی نہیں بچھی ہوئی. عزادار زمین پہ بیٹھے ہوئے، حسینی زمین پہ بیٹھے ہوئے. دنیا پریشان ہے اتنی گرمی میں. حسین کے عزادار ماتم داری کر رہے ہیں، دھوپ میں عزاداری کر رہے ہیں. دنیا پریشان ہو جاتی ہے یہ دیکھ کے، اس منبر حسین کی قسم. اور جب پریشان ہوتی ہے نا، جن کو عزاداری حسین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو کے کہتے ہو بھائی یہ رو کیوں رہے ہو، یہ ماتم کیوں کر رہے ہو، یہ عزاداری کیوں کر رہے ہو. جسے پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم مجبوراً اسے بتانا پڑ جاتا ہے ہم حسین کے عشق میں رو رہے ہیں. یہ عزاداری حسین کی محبت میں عزاداری ہو رہی ہے، یہ عشق حسین ہے. جسے حسین کا پتہ نہیں ہوتا وہ پوچھتا ہے بتا تو صحیح حسین تھا کون. ہم اسے بتاتے ہیں محمد کا بیٹا تھا، کہ جسے قرآن کی روح سے محمد نے اپنا بیٹا کہا تھا. وہ پوچھتا ہے حسین کو کس نے مارا، ہم بتاتے ہیں شمر نے مارا. شمر کون تھا؟ یزید کا سپاہی تھا. یزید کون تھا؟ معاویہ کا بیٹا تھا. معاویہ کون تھا؟ ابو سفیان کا بیٹا تھا. ابو سفیان کون تھا؟ ابو سفیان اس بیوی کا شوہر تھا کہ جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. اب پتہ چلا ماتم کرنے سے بات کہاں پہنچ جاتی ہے، اس لیے ماتم پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں. عزاداران مظلوم کربلا، یہ عزاداری، یہ ماتمداری ہماری شہرگ حیات ہے. حسین کے حوالے سے ہم جینا چاہتے ہیں، حسین کے حوالے سے ہم مرنا چاہتے ہیں. ہمیں کسی سے کسی چیز کی کوئی توقع نہیں ہے، نہ ہی حکومت سے ہمارا کوئی مطالبہ ہے. ہمارا مطالبہ صرف اور صرف ذکر حسین ہے، ماتم حسین ہے. دنیا جو کرتی رہے ان کی اپنی مرضی ہے، ہم صرف حسین حسین کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ذکر حسین کو نہ روکا جائے، ماتمداری کو نہ روکا جائے، جلوسوں کو نہ روکا جائے، کیونکہ عزادار امام حسین ہے. اگر اس پہ پابندی یا قید لگا جائے گی تو پھر جب یہ قید سے باہر آتا ہے پھر مختار بن جاتا ہے.
دونوں ہاتھ بند کر کے حیدری. لہذا عزاداری ہماری شہرگ حیات ہے. حسین کے حوالے سے ہم جینا چاہتے ہیں. ہماری ان عزاداریوں پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وگرنہ اگر کوئی بندہ اس عزاداری پہ اس ماتم امام حسین علیہ السلام کا مخالف ہے تو جاؤ جا کے اپنے تاریخیں اٹھا کے دیکھ لو. بڑے بڑے جابر بادشاہ ظالم حکمران حسین اور حسینیت کے مقابلے میں آئے تھے. اس منبر حسین کی قسم تاریخ گواہ ہے ان کے نام و نشان ختم ہو گئے. حسین کل بھی زندہ باد تھا, حسین آج بھی زندہ باد ہے, حسین قیامت تک زندہ باد رہے گا. جو عزادار بیٹھے ہوئے ہیں تمہاری دعا لینے کے لیے فکرہ کہنا چاہتا ہوں, ہماری حکومت سے کوئی مطالبے نہیں ہے, کوئی اپیل نہیں ہے, صرف ایک اپیل ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. اگر عزاداری میں رکاوٹ آئے گی, عزاداری میں کوئی خلل آئے گا, پھر جاؤ جا کے اپنی تاریخیں اٹھا کے دیکھو. بڑے بڑے جابر بادشاہ ظالم حکمران حسین اور حسینیت کے مقابلے میں آئے تھے. اس منبر کی عظمت کی قسم ان کے تاج ٹوٹ گئے, ان کے تخت ٹوٹ گئے, ان کے نام و نشان ختم ہو گئے, ان کی قبروں کے نشان باقی نہیں ہے. میں تم سے سوال کرتا ہوں, مجھے بتایا جائے وہ یزید کی قبر کہاں پہ ہے, وہ حجاج کی قبر کہاں پہ ہے, وہ امیر خلیفہ جتنے آئے تھے ان کی قبریں کہاں پہ ہیں, وہ ہارون رشید کی قبر کہاں پہ ہے, وہ مامون رشید جو حسینیت کے مقابلے میں آئے تھے دکھایا جائے ان کی قبریں کہاں پہ ہیں. اس منبر کی عظمت کی قسم ان کی قبروں کے نشان بھی باقی نہیں ہے. حسین کے روزے پہ کل بھی سلام ہو رہا تھا, حسین کے روزے پہ آج بھی سلام ہو رہا ہے. غازی کے علم کو لوگ کل بھی چوم رہے تھے, غازی کے علم کو لوگ آج بھی چوم رہے ہیں. میں اپنی نوجوان ملت سے, اپنی نوجوان بھائیوں سے یہ اپیل کروں گا, میرے نوجوانوں کبھی بھی اپنی تاریخ سے شرمندہ نہ ہونا, ہمیشہ اپنی ماتم پہ اپنی عزاداری پہ فخر کرنا. ہم نے گردنیں دی ہیں لیکن ہم نے علی نہیں چھوڑا, ہم نے اپنی زندگیاں دی ہیں, ہم نے حسین نہیں چھوڑا, ہم نے خاندان کر دیے, قربان کر دیے, ہم نے ذکر ہمارے گھر ہمارے جلوسوں میں بم دھماکے کیے گئے لیکن ہم نے ذکر حسین نہیں چھوڑا. یہ پریشان ہیں, ہماری تلواریں ختم ہو گئیں, ان کے نوجوان ختم نہیں ہوتے. ہم قتل کر کر کے تھک گئے, یہ ختم نہیں, یہ شیعہ ختم ہی نہیں ہوتے. اور میرے بھائی تو ہمیں ختم کر ہی نہیں سکتا. تیری پوری کائنات مل جائے حسین کی عزاداری اور حسینیوں کو مٹانے کے لیے ہم مٹ ہی نہیں سکتے. اس کی دلیل بہاولپور والوں میرے پاس صرف ایک ہے, ان کے امام تھے, ہمارا امام ہے. علی علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل, یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل, یا امام المنتظر اللہ جل اللہ جل. ظہور امام زمانہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آخری عزادار امام حسین علیہ السلام تک توجہ. میرے چوتھے مولا سید سجاد علیہ السلام درود پڑھیے آقا کی ذات میں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بادشاہ بھائی جان مسجد میں جا رہے ہیں, دو نوکر راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں. سرکار مسجد کی طرف گزرے, ایک بندہ ان میں سے کہہ رہا تھا اللہم صلی علی, آپ نے درود پڑھا مجھے بات یاد آ گئی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس سے پہلے ایک بندہ کر رہا تھا حسین کے قاتلوں پہ لعنت. توجہ آخری حلالی تک. حسین کے قاتلوں پہ لعنت, سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت, اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت, اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. سید سجاد کی آمد ہوئی, سرکار گزرے. جو بندہ لعنت کر رہا تھا خاموشی سے سرکار وہاں سے گزر آئے. جو بندہ صلوات پڑھ رہا تھا سرکار نے کہا السلام علیکم یا بندہ خدا, اے بندہ خدا میرا سلام ہو. اس پچھلے بندے نے دیکھا میں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا تھا, سرکار نے مجھے سلام نہیں کیا, اسے جا کے سلام کیا. وہ بندہ دوڑ کے آیا, ہاتھ جوڑ کے کہا مولا کیا میرا عمل آپ کو پسند نہیں آیا, کہ آپ نے مجھ پہ سلام ہی نہیں کیا. سرکار فرماتے بندہ خدا وہ ہم پہ صلوات پڑھ رہا تھا, میں نے اس پہ سلام کیا, اور سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. میں نے چاہا اس کی عبادت رکتی ہے تو رک جائے, لیکن جو عبادت تو کر رہا ہے تیری عبادت میں خلل نہ آئے.
नारे हैदरी। अली अलैहिस्सलाम तवज्जो है। अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन का जिक्र, मातम मौला हुसैन, यही हमारे लिए सब कुछ है। दुनिया हम पे लाख फतवे लगाए, हमने तारीखें भी पढ़ी हैं, हमने कुरान भी पढ़ा है। तवज्जो, मातम हम करते हैं, हाथ हमारा होता है, सीना हमारा होता है, अल्लाह जाने तकलीफ उनको क्यों होती है। मैं परेशान हो गया, हाथ भी हमारा है, सीना भी हमारा है, चेहरा भी हमारा है, पीठ भी हमारी है, जंजीर भी हमारे हैं, खून भी हमारा है, ये उन्हें तकलीफ क्यों होती है। परेशानी के आलम में मैं सोच सोच के थक गया, भाई सारा कुछ हमारा। जब मैंने कुरान पढ़ा, मैंने कुरान में देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर से चले, अपने बेटे को लेके चले, छुरी भी हजरत इब्राहिम की, खून भी हजरत इब्राहिम का। कोई आ गया हजरत बीबी हाजरा के पास और आके कहा, बीबी हाजरा वो देखती नहीं, तेरा शोहर तेरे बेटे को अपना खून बहाने के लिए लेके जा रहा है। पता है वो था कौन? छुरी इब्राहिम की, खून बेटा खून होता है, खून इब्राहिम का। तकलीफ शैतान को हो रही थी। तब से मुझे पता चल गया, हाथ किसी का होता है, खून किसी का होता है, तकलीफ शैतान को होती। लिहाजा मातम हमारी शहरगे हयात होती है। जो भी जिक्र मौला इमाम हुसैन नबी के नवासे का जो मुखालिफ हो, वो फिर इंसान नहीं, वो यजीद होता है, वो यजीद होता है। तो जो है ना साहिब, वो यजीद होता है। यजीद की एक किस्म नहीं, यजीद वो मर नहीं गया, यजीद अब भी है, यजीदियत अब भी है। हाँ, जो हुसैन अलैहिस्सलाम नबी के नवासे के जिक्र का मुखालिफ हो, उससे बड़ा यजीद कौन हो सकता है। और तमाम कर लेगा हूं, मातम के हवाले से हम जीना चाहते हैं। दुनिया लाख फतवे लगाए, ये शिया मातम करते हैं। इनके जवान मार दो, ये शिया मातम करते हैं। इनके बुजुर्ग मार दो, ये शिया जंजीर मारते हैं। इनके आलिम मार दो, ये शिया जंजीर। खुदा की कसम, दुनिया हमें काफिर कह कह के थक गई। ये शिया काफिर हैं, इनके जवान, इनके बुजुर्ग, इनके आलिम, इनके सारे मार दो, एडवोकेट मार दो, वकील मार दो, बड़े बड़े हजरात को हमको मारा गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि शिया काफिर। खुदा की कसम, दुनिया ने वोट मांगे हमें काफिर कह के। हाँ, लेकिन आज के बाद किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं आज बहावलपुर 35 चक के इस पाकीज़ा मिंबर से आमिर अब्बास तुम्हें ये ऐलान करके बताना चाहता हूँ, ये जो शियों को काफिर कहते हैं, आज इनको काफिर, आज के बाद इनको काफिर कहने की तकलीफ करने की जरूरत ही नहीं आएगी, क्योंकि मैं आमिर अब्बास अपना और तुम्हारा काफिर होने का ऐलान कर रहा हूँ। आखिरी बंदे तक मुतवज्जे अजीजान गिरामी कदर, मैं तुम्हारी नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरा साथ दीजिएगा। मैं आमिर अब्बास अपने काफिर होने का ऐलान कर रहा हूँ। आखिरी बंदे तक सारे सुन लो, मेरी ये बात पूरे पाकिस्तान में फैला दो कि हम काफिर हैं, लेकिन याद रखना मौलवी, हम वैसे काफिर हैं जैसे तेरी निगाह में अबू तालिब काफिर था, और तू वैसे मुसलमान है जैसे यजीद मुसलमान था। खत्म हो गई मेरी बात। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। दोनों हाथ बंद करके हाय। ये शिया मातम करते हैं, ये मातम करना हराम है। तवज्जो, ये शिया या हुसैन कहते हैं, रोते हैं, आंसू बहाते हैं, मातम करते हैं, खून बहाते हैं। ये मातम करना हराम है। अब चुप रहोगे, सैयदा से शिकायत करूंगा, कैसे तेरे बेटे के अदादार थे, मैं वकालत करता रहा, वो खामोश बैठे रहे। भाईजान, जुआ हराम है, कुरान में है। जना हराम है, कुरान में है। गीबत हराम है, कुरान में है। बदकारी हराम है, कुरान में है। अलिफ से लेके ये तक जो जो चीज हराम है, वो सारी की सारी कुरान में है। मुझे कुरान में वो आयत दिखाओ जहां पे लिखा हुआ हो कि मजलूम के गम में मातम करना हराम है। मुझे कुरान में वो आयत दिखाई जाए जहां पे लिखा हुआ हो कि मजलूम के गम में रोना मातम करना हराम है। तो जो है साहिबान, जब हराम वाली आयत ना मिली,
फिर परेशान होके भाईजान परेशान होके कह दिया जी मातम करना हराम नहीं है, मातम करना गुनाह है। मातम करना हराम नहीं, मातम करना गुनाह है। इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं। इन्होंने जब भी जबर किया, जब भी इन्होंने जिद की शियों के साथ की, और खुदा की कसम हमारे शियों के बच्चों के लिए तो अजाब बन गया हुआ है। हमारा शिया बच्चा कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में चला जाए, टीचर को, उस्ताद को, शागिर्दों को पता चल जाए कि ये बच्चा शिया है, उसकी जान खा जाते हैं। बताइए तेरा मातम कहाँ पे लिखा है, बताइए तेरा रोजा कहाँ पे लिखा है, ये तेरा घोड़ा कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तेरा ताजिया कहाँ पे लिखा हुआ है, ये आलम कहाँ पे लिखा हुआ है, ये झूला कहाँ पे लिखा हुआ है। और हमारे हौसले तो देख, हमारे बच्चों के हौसले तो देख। रहते तो हम भी तेरे साथ ही है ना। कभी हमने भी तुझसे कोई सवाल किया है कि ये भी कोई अजान है जो सवेरे और होती है, शाम को और हो जाती है। अलैहिस्सलाम, ये हमारे हौसले हैं। हाँ, तुझे तो जिंदगी में आज तक ये भी नहीं पता चल सका कि जब बच्चा पैदा होता है उसके कान में सुबह वाली अजान देनी है या शाम वाली अजान देनी। अज़ादाराने मज़लूम करबला कहते मातम करना हराम है। भाई हराम है तो दिखाओ कुरान में आयत। जब हराम वाली आयत ना मिली फिर क्या हराम नहीं है, गुनाह है। तो जो है हराम नहीं है, गुनाह है। इनसे पूछने वाला ही कोई नहीं। गुनाह की तारीफ क्या है, गुनाह होता क्या है, गुनाह कहते किसे हैं। और मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, हुसैन के अज़ादारों, गुनाह वो होता है, तवज्जो, गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए। गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए, गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए। ये गुनाह की तारीफ है। पहले कहा मातम करना हराम है, जब हराम वाली आयत न मिली फिर कहा गुनाह है। गुनाह होता क्या है, गुनाह वो होता है जो छुप के किया जाए। ये गुनाह की तारीफ है, छुप के किया जाए, करके पछताया जाए। अल्लाह अकबर, ये गुनाह की तारीफ है। चुप रहोगे तो करेगा। गुनाह वो होता है जो चुप के किया जाए, करके पछताया जाए। चुप के किया जाए, चुप रहोगे दुख रहेगा। चुप के किया जाए, करके पछताया जाए। मातम हम सड़कों पे करते हैं, मातम हम बाजारों में करते हैं, और रहा तेरा पछताने का मसला। हमारा कोई मातमी जवान मातम करते हुए न मर भी जाए, न माँ पछताती है, न बाप पछताता है। दोनों हाथ बंद करके लब्बैक या हुसैन। बस अज़ादाराने मज़लूम करबला, अफसोस इस बात का है कि बेगैरत हुरमला ने ऐसे बच्चे को तीर मारा जो अभी माँ को माँ भी नहीं कह सकता था। तेरी तारीखों ने लिखा ना, हुसैन बागी था, 6 महीने के असगर का क्या कसूर था। असगर को किस जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह तुम्हारा पुरसा कबूल फरमाए। ये शिया कौम पागल कौम नहीं है। हाँ, उस बच्चे को मारा गया करबला के मैदान में जो माँ को माँ भी नहीं कह सकता। अज़ादाराने मज़लूम में करबला, मेरे छठे मौला फरमाते हैं, असगर को जब तीर लगा है ना, तीर, उस तीर ने वो काम नहीं किया जो तीर करते हैं। पता है तीर क्या करता है, सुराख। मौला फरमाते तीर ने सुराख नहीं किया। ज़ुबिहल असगर मिनल उज़्न इलल उज़्न, एक कान से दूसरे कान तक असगर ज़िबा हो गया। मरहबा। मसाइल नहीं पढ़ना, आज के दिन मसाइल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अपने जहन करबला ले जाओ। असर आशूर, कयामत की धूप, 57 साल का बूढ़ा, आए हाय, कभी अकबर का लाशा उठा के आता है, कभी गाजी का लाशा उठा के आता है। किस्मत ज़हरा के लाल की, कभी कासिम के टुकड़े चुन के आता है। भाईजान कयामत के लफ्ज हैं। छठे मौला फरमाते हैं, असगर को मौत ऐसे आई जैसे मछली को आती है।
पता है मछली को मौत कैसे आती? मछली जब पानी से बाहर आए पहले तड़पती है, जब तड़पने की ताकत न रहे कभी दाया पहलू कभी बाया पहलू, जब ये ताकत भी न रहे छोटा सा मुंह खोलती है। इमाम फरमाते असगर को जब तीर लगा पहले बाप के हाथों पे तड़पा, जब तड़पने की ताकत न रही कभी दाया पहलू कभी बाया पहलू, जब ये ताकत भी न रही असगर छोटा सा मुंह खोलता है और वो कहता है बाबा लाताश, बाबा मैं प्यासा हूँ, मरहबा अल्लाह तुम्हारा पुरस्कार सिवाय हुसैन के गम के और कोई गम न देखो। अज़दारा ने मजलूम में करबला, मुसलमान कहते हैं शिया रोते, हम न रोए हम न रोए। 6 महीने के बच्चे को जब 3 मर्तबा कत्ल किया गया, करबला का हर शहीद 2 बार शहीद हुआ है, सबसे छोटा अली असगर कत्ल भी 3 मर्तबा हो। बस हुसैन ने असगर को उठाया, मैंने मजमून छोड़ दिया, हुसैन ने असगर को उठाया मैदान में लाए। कमीने उमर इब्न साद ने ऐलान करके कहा प्यास खुद को लगी है, बहाना बच्चे का करता है, कहे अपने असगर से पानी मांगे। हुसैन ने मुश्किल के साथ असगर को जमीन पे लिटाया, लिटा के हाथ जोड़ के कहते माफ करना असगर, तेरा जिस्म बड़ा नरम है, करबला की जमीन बड़ी गर्म है, तेरा नाजुक जिस्म करबला की रेत के काबिल न था, असगर पानी मांग। इमाम का हुक्म मिला, असगर ने तालू से जबान छुड़ाई, जमाने के इमाम की गवाही दी, असगर ने पानी मांगा, फौज यजीद में जलजला आया। कमीने उमर इब्न साद ने कहा शिमर जल्दी कर, हुरमला असगर का निशाना बना, अगर असगर यूं ही बोलता रहा मेरी फौज में बगावत पड़ जाएगी, जल्दी कर असगर के कलाम को कता कर। इस हरामजादे ने छोटे से मासूम बच्चे का निशाना बनाया। अब जो रोने आए हो उसके लिए फिक्रा पड़ता हुआ, उधर खैमे के दरवाजे से बीबी रबाब ने देखा, बीबी रबाब इमराउल कैस तीर अंदाज की बेटी थी, उसके बाबा ने उसे दहेज में तीर कमान दिया था। जब देखा ना हुरमला कमीनी का निशाना असगर नहीं हुसैन है, बीबी दौड़ी संदूक की तरफ, संदूक खोला, तीर कमान निकाला, हुरमला का निशाना बनाया। जो रोने आए हो, जो बीबी ज़ैनब चल नहीं सकती थी, दौड़ पड़ी, दौड़ती हुई आई, रबाब के हाथों पे हाथ रखा, कहा भाभी जंग न करना, जंग अगर औरतों पे जायज होती मेरे अकबर को पर्ची न लगती, मेरे कासिम के टुकड़े ना होते, मेरे अब्बास के बाजू कलम ना होते। भाभी अगर तू इमराउल कैस की बेटी है तो मैं हैदर करार की बेटी हूँ, खत्म हो गया मसला। इधर इसने निशाना बनाया, उधर बीबी रबाब ने देखा हुरमला का निशाना असगर नहीं हुसैन है। बीबी फरमाते असगर तेरे हिस्से का तीर हुसैन को लगा, दूध नहीं बख्शोगे। असगर की आवाज आई, अम्मा तीर को आने तो दे। अज़ादार इधर से तीर चला, उधर से सगीर उछला, तीर को असगर ने गर्दन पे रोका, तीर हुसैन के बाजू में लगा। असगर की आवाज आई, बाबा अम्मा से मेरी शिकायत न करना, बाबा जालिम का तीर बड़ा था, बाबा तेरा सगीर छोटा। मरहबा आखिरी जुमला मसाइब का, सिवाय मुसलमान कहते शिया रोते हैं। अज़दारा ने मजलूम में करबला, असगर दुनिया से चला, छोटे से बच्चे की हुसैन ने कब्र बनाई। जब शाम को सारे शहीद हो गए ना, अल्लाह लानत करे उमर इब्न साद मलऊन पे। ये कमीना कहता है आज शहीद 72 हुए हैं, सारे 71 है, 72 वसन बंदा उठ के चला जाए जिसे रोना नहीं आता। अज़दार मजलूम में करबला 10वीं मुहर्रम का दिन हो और उमर इब्न साद कमीना कहता है शहीद 72 सारे 71 72 वसर कहा है। एक मलून कहता है मैंने देखा था छोटे से बच्चे की माँ और बाप ने मिलकर कब्र बनाई थी। ये कमीना कहता है मैं कुछ नहीं जानता, मुझे असगर का सर चाहिए। इसने 300 घोड़े सवारों को हुक्म दिया, 300 घोड़े सवार हाथों में नेज़े लेके करबला की रेत पे चलने लगे। इस मिंबर की अजमत की कसम, सकीना की नजर पड़ी घोड़े सवारों पे। रो के सकीना ने कहा अम्मा ये अब क्या कर रहे हैं? बीबी रबाब की आवाज आई सकीना हमारा रहा जो कोई नहीं, और हम गरीब जो हो गए, हमारा गाजी जो नहीं रहा, अब ये तेरे असगर को ढूंढ रहे हैं। 300 घोड़े सवार हाथों में नेज़े के एक हरामजादे ने करबला की रेत में नेज़ा मारा, नेज़ा अकेला वापस लाया।
نیزے پہ رباب کے پھول کا سینہ. اصغر کا منہ پھر گیا ماں کی طرف. اصغر کی آواز آئی اماں اب تو راضی ہے. وہ اکبر نے نیزہ کھایا تھا, میں نے تیر بھی کھایا, میں نے نیزہ بھی. ماتم حسین